ناظرین شو کا آغاز کر رہے ہیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب محترم جناب شہباز شریف صاحب کی گفتگو سے جو ہمارے ساتھ آن لائن بات کریں گے. جی السلام علیکم میاں صاحب. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے اپنے ایوان میں بیٹھے ہوئے معزز دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. مہربانی. اور اس کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے یہ عوام دشمن بجٹ ہے. یہ غریب کے خون کا نچوڑ ہے. یہ اس کے لیے میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں. اگر غریب کی جیب خالی ہے تو یہ بجٹ جعلی ہے. دیکھیں میں اس ایوان کے اندر واہ واہ کروانے کے لیے نہیں آیا ہوا. یار واہ واہ نہ کریں نا, وہ کہہ رہے ہیں آپ مخالفانہ نعرے لگائیں, وہ 3 دن سے عادی ہو گئے نا. دیکھیں مجھے اپنی تقریر پوری کرنے دیں. میں ہر حال میں اپنی تقریر پوری کروں گا. ایوان میں نہیں پوری کر سکا تو حسب حال میں کروں گا. اسی لیے بلایا ہے. حسب حال میں نہیں تقریر پوری کرنے دیں گے تو میں جا کے محلے میں بچے اکٹھے کر کے ان کے سامنے تقریر کروں گا. میاں صاحب جی تہاڈی تقریر کتے نہیں سنی جا رہی تے کیسٹ کرا لو جویں عطا اللہ صاحب نے نہیں کرائی سی. یار ویسے کروا لیں جیسے گنے کا رس نہیں بیچتے 5 روپے کا گلاس 5 روپے کا گلاس 5 روپے کا. آؤ آندے جاؤ پیندے جاؤ آندے جاؤ پیندے جاؤ. دیکھیں میں تقریر یاد کر بیٹھا ہوں. آپ کو میری تقریر سننی پڑے گی. نہیں ہم اتن گوش ہیں. نہیں ہم اتن گوش نہ ہوں. تقریر سنیں. شیر ایک باری پھر. بہت شکریہ ہے. یہ نعرے لاندے رہو بیچ تاری مہربانی. میاں صاحب اگر آپ کا حلق خشک ہو جائے تو مائک سے 2 گھونٹ لگا لیجئے گا. یہ مائک کدھر ہے؟ یہ پانی والا مائک ہے. یہ مجھے مائک دیجئے خدا کے لیے. میں تقریر کرنی چاہتا ہوں. دیکھیں تقریر کا شوق تو بہرحال آپ کو اسمبلی فلور پہ ہی پورا کرنا ہوگا. یہ تو حسب حال ہے, یہاں پہ تو انٹرویو ہوگا. انٹرویو میں آپ سے سوال پوچھے جائیں گے. اور میاں صاحب میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ آپ شوکت ترین صاحب کی طرف سے پیش کیے گئے اس بجٹ کو عوام دشمن اور جعلی بجٹ قرار دے رہے ہیں. دوسری طرف آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ شوکت ترین کا پیش کیا ہوا جو بجٹ ہے یہ ماضی میں آپ کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی طرف سے پیش کیے گئے بجٹ کا ہو بہو چربا اور نقل ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ کے جو وزیر خزانہ نے بجٹ پیش کیا تھا آپ کی حکومت میں وہ بھی جعلی تھا, وہ بھی عوام دشمن تھا. دیکھیں میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں جنید صاحب آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں. آپ کو میرے بیان سے ہی یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ اس بجٹ میں جو اچھی چیزیں ہیں وہ اسحاق ڈار کی ہیں. جو غلط چیزیں ہیں وہ عوام دشمن ہیں. ہم پورے بجٹ کو ہم غلط نہیں کہہ رہے. زبردست. اس طرح تو بجٹ میں پہلے معزز خواتین و حضرات بھی ہے تو وہاں تک تو ٹھیک ہے. وہ ہو اسحاق ڈار کا چربا ہے. آگے جو عوام دشمنی کی گئی ہے ہم اس کو عوام دشمن کہہ رہے ہیں. اور معزز خواتین و حضرات میں سے ظاہر ہے کہ آپ خواتین کے حق میں اور حضرات کے خلاف. نہیں میرے لیے دیکھیں میرے جو حضرات ہیں جو معززین ہیں وہ میرے لیے قابل احترام ہیں. میں جنید صاحب اللہ کے فضل سے عزت کرنے والا اور عزت کرانے والا. میں اللہ کے میاں صاحب آپ کی ایوان میں انٹری جو ہے نا وہ بڑی زبردست تھی, وہ لوگوں میں بڑی پذیرائی حاصل کر رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا. ہم اللہ کے فضل سے عزت کرنے والے لوگ ہیں. ہم بازاری زبان استعمال نہیں کرتے اور آپ یہ اللہ کے فضل سے ایک لفظ ایسا ثابت نہیں کر سکتے کہ ہم نے کبھی اس طرح کہیں کسی سے گالی گلوچ کیا ہو جس طرح ان لوگوں نے کیا ہے. 3 دن ہو گئے ہیں جنید صاحب. 3 دن یہ لوگ مجھے تقریر نہیں کرنے دے رہے. میں نے تو وہ ہیڈ فون لگائے ہوتے ہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کس طرح کا گالی گلوچ کر رہے ہیں. مجھے تو باہر آ کے میرے ساتھیوں نے بتایا ہے کہ میاں صاحب گالیاں بھی دیتے رہے ہیں یہ لوگ. میں تو حیران ہوں کہ اگر آپ نے مجھے ہیڈ فون لگایا ہوا ہے تو پھر خدا کے لیے اس میں کوئی
मेरे मनोरंजन के लिए अनैसन भट्टी साहब का गाना ही लगा दें। लेकिन मियां साहब देखिए, गालियां तो आपके इरकान ने भी दी है ना, रोहिल असगर साहब ने गालियां दी और आप जाने दें खुदा के वास्ते, सुन तो लेना। मेरी पहले सुने। अगर हम लोगों ने गालियां निकाली हैं तो इनके क्या कैमरों की बैटरी बंद थी? ये निकाल के कोई, इन्होंने भी बहुत सी रिकॉर्डिंग्स की हुई हैं, निकाले ये कोई एक वीडियो निकाल के वो दिखाई है ना वीडियो, तो वो कहते हैं कि ये तो पंजाब का कल्चर है। ओ जुनैद साहब, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हम इनकी गालियों के हवाले से दोस्ताना माहौल बनाना चाहते हैं। जो इन्होंने गाली गलौज किया है, वो जो लड़का वो क्लीन शेव मुंह फिल्म स्टार नदीम आला है और गाला वो मौले जाटलियां का डंडे है। तो मियां साहब रोहिल असगर को भी तो कंडेम करें ना। वो अली नवाज अवान है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बल्कि मौला जट ने भी इस तरह की गंदी जुबान इस्तेमाल नहीं की किसी भी फिल्म में। देखें जुनैद साहब, हम जो कह रहे हैं कि ये कल्चर है, हम दोस्ताना माहौल पैदा करने के लिए कह रहे हैं, वरना इन्होंने गाली गलोच, इनके तो वफाकी वज़रा बेंचों पे खड़े मजाक बना रहे हैं, और वो शफकत महमूद साहब वजीर तालीम हैं और वो किताबों के साथ मजाक कर रहे हैं। कुछ थोड़ा खुदा का खौफ करें जुनैद साहब। वो जो हमारी बहन है, वो खातून शीरी मजारी, उसके साथ किस तरह जैसे कोई बच्चे गली में खेल रहे होते हैं, किताबें मार रहे हैं बेंच पे। आपके ये बड़े मोअज़्ज़ज़, वो जिनकी आप अक्सर नुमाइंदगी करते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको देखें, फवाद चौधरी साहब को देखें, किस तरह उनके चेहरों पे मजाक के तासुरात हैं। खुदारा जाने दें, इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की थड़िया गुफ्तगू, इस तरह की बाजारी जुबान कभी भी ईवान में नहीं बोली गई थी। मियां साहब, मैं 3 दिन से इतने मोटे आंसू रो रहा हूं कि मेरे लीडर को तकरीर नहीं करने दी। ये भी आप गलत कह रहे हैं। एक तो आपके आंख से मोटा आंसू निकल ही नहीं सकता। आपने अपने जिस्म के मुताबिक जो आपके आंख से ततीरी निकलती है उसकी बात करें। हम तो जुनैद साहब यहाँ तक कहेंगे कि इकट्ठे बैठ के कोई भाईचारे के माहौल में कोई सलूशन निकलना चाहिए। लेकिन मियां साहब, फिर जो उन्होंने कमेटी बनाई है ऐवान की मफामती कमेटी, उसका फिर आपने बायकॉट क्यों कर दिया है? जुनैद साहब, आप ही जो मर्जी बनाई जाते ने, बेवकूफ ही आप ही बनाई जाते ने, और कमेटियां भी आप ही बनाई जाते ने, और बाकी सारे उथे छोले ला के बैठे ने। की करते हो भाई जुनैद साहब? मैं माफी चाहता हूँ जुनैद साहब, इस तरह नहीं होता। दूसरे को साथ लेके चलना चाहिए। ये तो दिन दिहाड़े दिन की रोशनी में झूठ बोल रहे हैं। इस तरह नहीं करते जुनैद साहब। हम तो बाखुदा इतने शर्मिंदा हैं। और देखिए आप कि मैं उठ के तकरीर कर रहा हूँ, जो आपके मुल्क का आइंदा वजीर आजम है वो तकरीर करना चाह रहा है। तो इन लोगों ने ये क्या किस तरह का सलूक किया है। ये तो मियां साहब आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। इसका मतलब है नवाज शरीफ साहब का स्कोप खत्म हो गया है। मैं नहीं खबर दे रहा। ये देखिए ना, इस तरह की आप बातें करके आप हमें क्या लड़ाना चाहते हैं? हरगिज़ नहीं। मेरे वो काबिले एहतराम बड़े भाई हैं, मेरे बाप की जगह हैं, मेरे वो पीरो मुर्शिद हैं, तो मेरे लीडर हैं। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि आप वजीर आजम बनेंगे? देखें, ये उन्होंने शायद मुझे इशारा दिया हो। अच्छा, देखें वो कहेंगे कि शहबाज चल हूं तेरी बारी है, मैं बैठ फड़ के आ जाऊंगा पिछते। अगर वो मुझे कहेंगे कि नहीं शहबाज, तुमने सिर्फ ऑफिस बॉय के तौर पे मेरे साथ रहना है, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। वाह जी वाह, क्या बात है मियां साहब। जिए भुट्टो। ओए कोई खुदा दा नाम ले यार। अगे भुट्टो ने सानू पीडीएम च वक्त पाया है, हम दोनों इथे हस्पताल च ले आए हैं। जुनैद साहब है इस दानिश्वर नू किधरे मेंटल हस्पताल चेक कराओ जनाब। इहदे किसे मगज दे किसे हिस्से च पुट्टो फसे है। रिलैक्स हो जाए मियां साहब, आप कदम बढ़ाएं, मैं आपके साथ हूँ। ये कदम बढ़ाने का मतलब इसका पता ना मियां साहब, असल में ये कहता है कि देख पकाओ मियां साहब, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
तो जुनैद साहब ये गल ते ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣਨੀ ਛੱਡਤੀ ਇਹ ਕਦਮ बढ़ाओ मियां साहब मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि सानू पता है कि ਜਦੋਂ कदम बढ़ाइए तो उदों साथ कोई भी नहीं ਹੁੰਦਾ तो मैं ये कहना चाहता हूँ जुनैद साहब कि खुदा के वास्ते अपने मुल्क की अपने ऐवान की और ख़ास तौर पे अपने आने वाले वज़ीर आज़म की इज़्ज़त करनी सीखें। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखें इन्होंने आपस में तो चलो लगे हुए थे, इन्होंने मेरी तरफ भी किताब मारी है जुनैद साहब। आपने देखा होगा वो मेरे ऊपर आके मेरे सामने गिरी है और मैं ये मुतालबा करूंगा कि उस किताब का फ्रांसिक टेस्ट करवाया जाए। लाजमन वो किताब जो है उसमें चंद सफ़े किसी खतरनाक केमिकल के बने हुए थे, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरह उसकी आवाज आई है ठक करके उसमें अंदर कोई रोड़ा भी फिट किया हुआ था। और जुनैद साहब आप समझते हैं रोड़े की कैसी चोट होती है। आप माशाल्लाह उकाड़े से हैं, सारी जिंदगी तुसी रोड़ियां नाल खेडे हो तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੋੜਾ ਵੱਜਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जुनैद साहब।